नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? दिखता है बहुत सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। क्यों? अच्छा, इंटरनेट क्रांति पाठ और भी थोड़ा जानकारी लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ इंटरनेट क्रांति पाठ, जो पहले पिछले कक्षा में हमने इस पाठ का पहला भाग देखा था। आज हम इस पाठ के दूसरे भाग में, अगले भाग में हम प्रवेश करने से पहले जो पहले अवधि में हमने जो सीखा था उसको एक बार दोहराएंगे। सही है ना? ओके, क्या विषय हमने पहले अवधि में सीखा था? सबसे पहले इंटरनेट का अर्थ क्या है, याद है? क्या सीखा था हमने? इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का एक अंतर्जाल है। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक जाल होता है ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಗುಡ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಯಿತು. नेक्स्ट, इंटरनेट के लाभ में जैसे हमने दो प्रमुख विचारों को हमने सीखा था। सबसे पहला विचार है संचार और सूचना के क्षेत्र में ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. जैसे हम पिछले अवधि में कुछ संचार माध्यम के नाम ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ. कुछ नाम, क्या क्या नाम हमने देखा था? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन यानी कि दूरभाषा, दूरदर्शन, और साथ साथ में इंटरनेट के बारे में भी मैंने बताया था। इन सभी संपर्क यानी कि संचार माध्यमों से हमें क्या ज्ञान मिलता है? विचारों को भेजना, स्थिर चित्र और वीडियो चित्रों को अपने रिश्तेदार या दोस्तों को भेजने की सुविधा होती है। इसके साथ में हमने इंटरनेट एक पुस्तकालय के रूप में भी काम करता है, इसको भी हमने सीखा था ना, याद है? गुड. और हमने क्या विषय सीखा था? गुड, वेरी गुड. क्या है? व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में. व्यापार का मतलब क्या है? खरीदारी करना. कैसे खरीदारी करना? घर में बैठकर ही कोई भी चीज़ को हम अपने घर ला सकते हैं, उसके साथ में कोई बिल भर सकते हैं. इससे हमारा समय और पैसा बचत होता है. यह हो गया ई व्यापार, ई कॉमर्स. उसके साथ में हमने देखा था ई बैंकिंग, यानी कि देश के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर चाहे जितना भी, अनलिमिटेड यानी कि इसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है, जितना भी पैसे, धनराशि, रकम को हम अपने रिश्तेदार या दोस्तों को भेज सकते हैं. इसे कहते हैं ई बैंकिंग. इन सभी विचारों को हमने पिछले अवधि में सीखा था. सही समझ में आ गया? तो हम अब आगे के अवधि में जाएंगे. इस पाठ का अगला भाग जो है, इसमें भी इंटरनेट के और भी अधिक लाभ, क्या क्या लाभ हैं, इसको अब हम एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में समझेंगे. देखो बच्चों, अब मैं इंटरनेट को आधुनिक जीवन में, हमारे आधुनिक जीवन शैली का जो एक अंग बनकर यह काम कर रहा है, तो केवल एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में यह काम कर रहा है. जैसे बैंकिंग के बारे में हमने देखा, व्यापार के बारे में देखा, संचार व सूचना के क्षेत्र में देखा. तो अब और एक मुख्य क्षेत्र आधुनिक काल में यह बहुत प्रचलित है,
वीडियो कॉन्फ्रेंस। सुना है नाम? अच्छा, वेरी गुड। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। वेरी गुड। इसके बारे में अब हम देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, आजकल हम बहुत सारे जगह पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में सुन रहे हैं। जैसे शिक्षक कहते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। तो अंजलि का प्रश्न है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? यह अंजलि का प्रश्न है। देखिए किताब में क्या कहा शिक्षक ने। हाँ, ज़रूर। भारत में आईटी यानी कि कोष्टक में दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ITES इसका विस्तृत रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। जैसे संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट के संभव हुआ है, इससे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। देखिए बच्चा, और भी विचार आते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने जो अंश पढ़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಭಾಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೇವೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಹಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 10 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? सो यहाँ पर वही विषय को दिया गया है, जैसे हम कहाँ बैठते हैं, कोई एक जगह में बैठते हैं, उस कमरे में जो हम बैठते हैं उस कमरे में क्या होता है, 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे होते हैं. ज़्यादा भी हो सकता है, इसके लिए कोई संख्या निर्दिष्ट संख्या नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है. दूरदर्शन के पर्दे होते हैं और विभिन्न देश के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे रहते हैं, बैठकर चर्चा करते हैं. चर्चा करना मतलब विचार विनिमय करना. वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, विचार विनिमय करते हैं. गुड. विचार विनिमय करने की इस प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय किया जाता है. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಭಾಗಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. तो समझ में आ गया.
तो आगे अंजलि का प्रश्न है बेरोजगारी को मिटाना। बेरोजगारी का मतलब क्या है? ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ಶಬ್ದ? ನಿರುದ್ಯೋಗ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿಠಾನ ಜೈಸೆ ನಿವಾರಣೆ ಕರ್ನಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆ ಸಂಭವ್ ಯಾ ನಾ ಅಂತ ಅಂಜಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌದಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗುಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕ बताते हैं, देखिए. हाँ, ज़रूर. भारत में कुछ इंटरनेट से संबंधित संस्थाएं हैं. उन संस्थाओं का वहाँ पर नाम दिया गया है, यानी कि IT. ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ? IT BT ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೂಚನಾ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ TCS ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ IT ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ITES ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೇವಾಯೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ರಿಪೇರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಾಸ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ITES. ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ಲಬ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇದು ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ITES ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ IT ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಆ IT ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ITES ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಈ IT ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪರಿಣಾಮ. इसकी सहायता से बेरोजगारी को हम मिटा सकते हैं. जैसे हमारे देश में इसका प्रवेश हो गया है, इससे अनगिनत लोगों को क्या मिला है? रोजगार मिला है. जैसे बेरोजगारी शब्द पर आया, यहाँ पर इसका विलोम शब्द होता है रोजगार. बेरोजगार, रोजगार, उद्योग. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಕಾ ಹಿ ನಹೀ ಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗಿಂತಲೂ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ದೇಶಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. तो कई देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ಇವತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಶದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಏನು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ITES ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. तो यह हो गया दूसरा पॉइंट. जैसे पहला अंश आज हमने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है और बेरोजगारी को मिटाने में इंटरनेट की सहायता, इंटरनेट की मदद कैसे होती है. तो आमोद का प्रश्न है, यह तो बहुत अच्छा प्रश्न भी कहा जाता है. सोशल नेटवर्किंग ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಿನದ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಆ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. सो देखिए सोशल नेटवर्किंग क्या होता है. ये क्रांतिकारी खोज है. खोज शब्द को रेखांकित करो, जैसे उसका अर्थ होता है अन्वेषण. अन्वेषण आविष्कार. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. जिससे दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर खड़ा कर दिया है. आज लोग ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ನಾವು ಒಂದು ಈ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. जैसे लोगों को एक जगह पर खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स होते हैं. साइट्स SITES ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. जैसे साइट में कुछ नाम भी हैं वहाँ पर, जैसे फेसबुक होता है, आर्कुट है, ट्विटर है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम. सुना है, सभी नाम सुना है ना? ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು. ಗುಡ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. इन सभी के कारण से, इन साइट के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, अंडरलाइन द पॉइंट्स मकड़े, रहन सहन जैसे हमारे जीवन शैली, रहन सहन मतलब आज हम अनुकरण करने लगे हैं. जैसे हमारे प्राचीन काल के जो जीवन शैली से हम हटकर विभिन्न रीति से जीना शुरू किए हैं. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕುವ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಹನ್ ಸೆಹನ್, ವೇಷಭೂಷಾ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇದು ಕೂಡ. वेशभूषा, खान पान, जैसे हमारे खाने की पीने की जो रीति रिवाज भी है, इसमें भी परिवर्तन हुआ है. जो चीज़ों में भी परिवर्तन हुआ है. बहुत नए नए खान पान के तरीके आजकल हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स आते हैं. संस्कृति और कला. संस्कृति ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ. ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. संस्कृति कला इन सभी के क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र क्या हुआ है, प्रभाव असर पड़ा है, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಶೀಘ್ರಾತಿಶೀಘ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಧಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ. इनमें इसमें दो शब्द हैं, शीघ्र और अतिशीघ्र. इन दोनों शब्द के मेल से एक संधि बनता है. कौन सा है, गुड. शीघ्र और अतिशीघ्र दोनों को मिलाकर क्या होता है, कौन सा संधि बन सकता है, गुड. दीर्घ संधि के लिए एक उदाहरण है. अच्छा, ये हो गया सोशल नेटवर्किंग का एक ಪ್ರಭಾವ. ಇಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಪಾಠದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೈಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ. ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮತ್ಲಬ್ ಪ್ರಶಾಸನ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ये गवर्नेंस इंटरनेट की सहायता से कैसे काम करती है, इसको भी यहाँ पर शिक्षक बताते हैं. भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बारे में हम देखते जा रहे हैं. देश की प्रशासन जैसे पारदर्शी होना चाहिए, तो इसके लिए ये गवर्नेंस अति अवश्य है. शिक्षक कहते हैं ये गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण होता है और अभिलेख भी रहता है. सरकारी आदेश आदि का यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. यह सब करने से प्रशासन क्या होता है, पारदर्शी बन जाता है, बन सकता है. यह शिक्षक कहते हैं जैसे रजत का प्रश्न था, ई गवर्नेंस क्या होता है. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಇರ್ಬೋದು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು. ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲೆದಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಭಿ ಕಾಮಕಾಜ್ ಕ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಟ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಭಿ ಕಾಮಕಾಜ್ ಕ ವಿವರಣೆ ಹೈ. ಅಭಿಲೇಖ್, ಅಭಿಲೇಖ್ का मतलब होता है, ಅಭಿಲೇಖ್ ಅಂದರೆ ಲಿಖಿತ್ ವಿವರಣ, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ भी होते हैं, अभिलेख भी है और सभी कामकाज का
विवरण भी ई गवर्नेंस यानी कि ಈ ಪ್ರಶಾಸನಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಹಮೆ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. पारदर्शी का विलोम शब्द होता है अपारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸಿನ ಒಂದು लाभ. जैसे इंटरनेट से आज हमने 4 विषयों के बारे में हमने सीखा. सबसे पहले एक बार बच्चों मैं दोहराऊंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस. वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब एक जगह पर बैठकर, एक कमरे के अंदर बैठकर, जैसे उस कमरे में 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे होते हैं. इन पर्दों के द्वारा देश विदेश में रहने वाले लोगों के साथ या कोई देश के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकते हैं, यानी कि विचार विनिमय कर सकते हैं. इसको कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस. और ITES जैसे संस्थाओं के द्वारा, ಅಲ್ಲಿ ITES ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು BPO ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಮಿಟಾನೆ ಮೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೈಸೆ ಮದತ್ ಕರ್ತಿ ಹೇ ಅಂತ. ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು बीरिदे. क्रांतिकारी खोज है. अनेक साइट्स होते हैं इसके, फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी आता है. ये सब हमारे जीवन के रहन सहन हो या वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव, बहुत जल्दी से जल्दी प्रभाव डालने वाला एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग है. और ई गवर्नेंस में आता है सरकारी कामकाज के बारे में. जो सरकार से संबंधित है ई गवर्नेंस, सरकार के सभी कामकाज का विवरण होता है, अभिलेख रहता है. और जैसे सरकार के आदेशों का यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इसमें कोई धोखा नहीं होता है, नो चीट. जैसे यथावत मतलब जैसे कि वैसे, जैसे सरकार से जैसे आदेश आते हैं वैसे ही लोगों को पहुंचते हैं. इससे प्रशासन पारदर्शी बनता है. ये सभी विचारों को आज हमने सीखा. बच्चों कल इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सीख कर आइए. मैंने 1-2 प्रश्न आप लोगों के सामने रखूँगा. इसके उत्तर मुझे अगले अवधि में बताना है. जैसे तुम्हारी किताब में प्रश्न भी है, वहाँ पर नोट डाउन. वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है. और दूसरा प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे स्पष्ट कीजिए. कैसे यह क्रांतिकारी खोज मतलब अन्वेषण कैसे. और तीसरा और एक अंतिम प्रश्न, 3 प्रश्न इसको कल मुझे लिखकर लाना है. ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, ई गवर्नेंस का उपयोग कैसे किया जाता है. इन तीनों प्रश्नों को सही तरह से सीख कर आइए. और अगले अवधि में और भी कुछ इंटरनेट के लाभ और हानि के बारे में देखेंगे. धन्यवाद.